तो गुरुदेव कहते हैं ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ फिर तू एक दिन पंडित बन जाएगा। सो पंडित जो तिना गुणा की पांड उतारा है, तिना गुणा का भार ला के सिर तो परे सुट देगा। तो गुरुदेव कह रहे ने, कृपा कर रहे ने, रूप न रेख न रंग किछ। ताही ते गुरु दसम पातशाह ने शुरू इथों किया सी, चक्र चेन अनबन जाता पात। ਉਹਦਾ कोई रूप नहीं, ਉਹਦਾ कोई रंग नहीं, ਉਹਦਾ कोई आकार नहीं। परमेश्वर का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। मैं बेनती करा, मेरे तुहाडे अंदर वसदा आत्म रूप विच, ਉਹਦਾ कोई रंग है? जरा को अंतर्मुखी होके ते वेखिए, ਉਹਦਾ कोई रंग है? ਉਹਦਾ कोई आकार है? जे आकार हुंदा ते फिर कीड़ी विच किवें समा जांदा ते हाथी विच किड्डे वड्डे विच किवें समा जांदा? कीड़ी ते हाथी दा ते आकार बहुत फर्क है आपस विच। छोटे जे बच्चे दा ते नौजवान दा आकार ते बड़ा फर्क है, पर ਉਹਦੇ विच सूक्ष्म रूप होके सारिਆਂ विच ही बैठा है, इक्को जिहा है, फिर वध घट भी नहीं। ये तो नहीं भी हाथी वड्डा ਉਹਦੇ च रब वड्डा ते कीड़ी छोटी ਉਹਦੇ च रब छोटा है, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ है शरीर करके तो ਉਹਦੇ च रब थोड़ा है, तो जेकर कोई 6 फुट का तो रब बहुत बड़ा लम्मा है। तो सतगुरु कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, मैनू तुहानू दृढ़ करा रहे ने अज कि जदों तू अंतर्मुखी होएगा अपने आप दे, पहला अस्थूल शरीर क्रॉस करेगा, फिर सूक्ष्म शरीर क्रॉस करेगा, फिर कारण शरीर क्रॉस करेगा, फिर तेनू अनुभव होएगा थल्यों। जिस तरह छिल्लड़ वाला बदाम हुंदा है ना, छिल्लड़ वाले बदाम नूं लैके रोज़ भावें कोई मंत्र भी पढ़ी जाए, तो भावें कोई दुध नाल भी धोई जाए, तो भावें कोई मत्थे भी टेकी जाए कि मैनूं गिरी दे दर्शन हो जाण, उन्ना चिर नहीं होने जिन्ना चिर तो छिल्लड़ नहीं टुटनी। छिल्लड़ टुटी तो थल्लियों गिरी दिसी, तो गिरी नूं जिन्ना चिर मर्जी नमस्कारां करी जाए, बदाम रोगण तो उदण ही दिसदा जिदण क्रश होएगी। बदाम रोगन के दर्शन तो तां ही होणगे। तो गुरु साहब कहते तेरा अंदर जेड़ा आत्म रूप विच बैठा है ना, दृष्टा साक्षी, तेरे एक एक कर्मां नूं वेखण वाला, एक एक संकल्पां नूं जानन वाला, दाना बीना। गुरुदेव कहते हैं तू उस गुरु के शब्द नाल जुड़ के उहदे वल दा सफर शुरू कर। ज्यों ज्यों तू गुरु का शब्द का अभ्यास निरंतर करेगा, तू ये पार कर जाएगा। रूप ना रेख ना रंग किछ त्रै गुण ते प्राप्य। वो तिन्ना गुणा तो वखरा है, तिन्ना गुणा तो वखरा है। वो किसे रूप नाल नहीं अज तक जुड़िया, किसे आकार नाल नहीं जुड़िया, किसे रंग नाल नहीं जुड़िया, अज तक नहीं जुड़िया। मैं हथ जोड़ के बेनती करदा, तुसी किसे उच्ची जगह ते खलो के वेखो, तुहानू इंज लगदा जिवें आसमान ते जमीन आपस में जुड़े ने। ते की जुड़े ने? नहीं जुड़े। अंदर लगदा है शायद आत्मा ते शरीर आपस में जुड़े ने, पर त्रै काल नहीं जुड़े, नहीं जुड़े। जिस दी सता नाल सारा शरीर हरकत कर रहा, जिहदी सता नाल चल रहा, पर नहीं जुड़े। कदी तुसी कोई इलैक्ट्रिकल इंजीनियर बैठा होवे, वो चंगी तरह जानदा पक्खा ते बिजली बिल्कुल आपस में नहीं जे जुड़े, भुलेखा तुहानू। जे जुड़न ते पक्खा करंट मारे उस वेले। बिजली सता दे रही है, पक्खा हवा दे रहा है, परमेश्वर सता दे रहा है, जीव बोल भी रहा है, खा भी रहा है, टुर भी रहा है, पर बिल्कुल असंगो ही पुरुषा संगो न सज्जते। परमेश्वर बिल्कुल असंग है मेरे तुहाडे अंदर, निर्लेप है, निरंजन है। जे शरीर दे नाल उहदा संग हुंदा, शरीर नाल ते असीं 36 विकार करने, अज तक वो विकारी ना हो जांदा। है
ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੰਗ ਹੈ, ਅਲੇਪ ਹੈ, ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਏ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇਗਾ ਕੌਣ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬੱਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੱਦਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਠੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਧੁੱਪ ਢੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਢੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਢੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਪਸ਼ ਢੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਸਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਭੀ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸਨ, ਅਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਸਨ, ਵਹਿਮ ਸਨ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਂਦੀ ਪਾਛੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਰਸੈ ਤਿਉ ਤੇਰਾ ਜਨ ਭੀਨਾ। ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ, ਵਹਿਮ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 10 ਕਲੀ ਕੇ ਜੋਟਾ ਬੁੱਝ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ? ਕੇਵਲ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ,
ਜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕਿਛ ਆਏਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਏਬੋ RAM ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਜਾਏ ਮੈਨੇ ਜੰਮਣਾ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਸਰੀਰ ਜੰਮਦਾ, ਸਰੀਰ ਮਰੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੇਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਪਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਸੇਗਾ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਸਰੀਰ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਉਪਜਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਬਿਨਸੇਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਟਹੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਟਹੇਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਹਟਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ। ਜਦੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਢਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁਝਾਏਗਾ, ਜਣਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਰੂਪ ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰੰਗ ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਰੁਮਾਲੇ ਲਿਆਉਨੇ ਆ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਕਾਂ ਸਿਰ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕਾਂ ਏ, ਕਮਰਾ ਵੀ ਕਾਂ ਏ, ਕਸਤੂਰੀ ਵੀ ਕਾਂ ਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਪੂਜਾ ਆਣ ਕੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ।
कि गुरु दी चरनां दी पूजा शुरू कीती, रुमाले तो कीती, प्रसाद तो कीती, होर फुल्लां तो कीती, मुबारक है। पर इस तो अगे तू शब्द नूं विचारें, शब्द तो अगे फिर शब्दी तक जाए। तो सतगुरु कह रहे ने, किरपा कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। महाराज कहते तिसै बुझाए, तो माफ़ करना मैं भी तो तुहाडे विच आ। किन्ने कु आ जिहड़े असीं अज तक शब्द की पूजा तक पहुंचे हैं? किन्ने कु लोग ने जिहड़े शब्द की विचारधारा विचों गुरु की किरपा नाल अपने मन बुद्धि चित्त नूं परोण की कोशिश कर रहे हैं? किन्ने कु ने? तो गुरुदेव ने किरपा की, जदों रूप की गल की तो स्पष्ट ये गल कह दी, सतगुरु नूं सब को वेखदा जेटा जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। गुरु दसम पातशाह महाराज ने भी अपने शरीर दे इन्ने मोह विच फसे हुए गुरसिखां नूं आख्या, गुरसिखो जो हमको परमेश्वर उचरै ते सब नरक कुंड में पर है। उस गुरु की किड्डी महानता जिन्हें अपने रूप तो चुक के अपने सिख नूं स्वरूप ते जोड़ दिता। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं, ਜਿਹੜਾ गुरु ਦੀ बचन करदा, ਜਿਹੜਾ गुरु ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ गुरु ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ। जुड़ना तो शब्द नाल ही अखीर पेगा। जिसने तेनू पार लाना है, जिसने तेरी कल्याण करनी है, तां गुरु दसम पातशाह ने आख्या परचा शब्द दा पूजा अकाल दी, दीदार खालसे दा। दीदार हो सकता है, खालसे दा दीदार कर, उहदे नाल संगत कर, महापुरुष की संगत कर, रब दे प्यारे की संगत कर, गुरमुख की संगत कर, संत की संगत कर। नमस्कार है उस साधु नूं जिन्हें तेनू निर्गुण ते जोड़िया। नमस्कार है उस संत नूं जिन्हें तेनू आत्म तत्त नाल जोड़िया। नमस्कार है उस गुरसिख नूं जिन्हें तेनू स्वरूप दा ज्ञान बख्शिया। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे हैं, तिसै बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। जिहदे ते बड़ा खुश हुंदा है उसनूं ये बुझदा है, जाणांदा है। ते महाराज अगली पंक्ति अंदर अष्टपदी शुरू करन लग्या बख्शिश करन लगे ने, रहमत करन लगे ने, मैनूं तुहानूं दस रहे ने कि तू अपने आप नूं कित्थे स्थिर करना है। करो किरपा। अष्टपदी अबनाशी प्रभ मन में राख। देखिया गुरु साहब कहते ने, टुर हुण अविनाशी नूं मन विच वसाई। ते अविनाशी की है? शब्द। अविनाशी की है? शब्दी। मन विच अविनाशी नूं वसा लई। ज्यों ज्यों तू मन विच अविनाशी दा चित्र खिंचना शुरू हो जाएगा, तेरा मन भी अविनाशी वर्गा ही हो जाएगा। ज्यों ज्यों तू शब्द की कमाई करेगा, ज्यों ज्यों गुरु के शब्द का अभ्यास करेगा, गुरु का शब्द तेरे अंदर परिवर्तन लियाएगा। तेरी बिरती रूप रंग आकार तो उठनी शुरू हो जाएगी। किसे आकार नूं भी नहीं पकड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा, किसे रूप ते भी नहीं खलोएगी, किसे रंग ते भी नहीं खलोएगी। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं कि सम दृष्टि विच जाके ये ते कह उठेगी, रंग सबै नारायण है जेते मन पवन। पर पार कर जाएगी इन्हों। अगे ते तू किसे रंग का उपासक सै ना, किसे रूप का उपासक सै, पर हुण तू स्वरूप का उपासक हो जाएगा। पार कर जाएगा इसनूं। तेरी जग्यास्था नूं गुरु भाग ला देवेगा। गुरसिखा जदों परमेश्वर तेरे ते तुठेगा, तू अपने रूप नूं भी पार कर जाएगा, अपने स्वरूप वाले पासे टुर पाएगा। तो गुरुदेव कह रहे ने, अविनाशी प्रभ मन मह राख।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? तो गुरुदेव कह रहे ने बख्शिश कर रहे अविनाशी प्रभ। अविनाशी का मतलब है जिहड़ा नाश नहीं होंदा, जिहड़ा कदी बदलदा नहीं, जिहड़ा एक रस है, ते एक रस ते आत्मा ही है, मन ते बदलदा है। तुसी ते मैं जानने आ कदी सुखी हुंदा कदी दुखी हुंदा है। मन ते बदलेगा, बुद्धि ते बदलदी है, बिरती ते बदलदी है, संकल्प ते बदलदे ने, पर अविनाशी कदी नहीं बदलदा। वो कदी नहीं बदलता, ना मौसम नाल बदलता है, ना कर्म नाल बदलता है, ना जगह नाल बदलता है। कि मैं ते तुसी जेकर कितने होर जगह टुर जाइए तेरे विचों आत्मा बदलता है? तो ज्यों का त्यों हुण भी सत्ता दे रहा, फिर भी सत्ता दे रहा है। हुण भी अंदर बैठा जान रहा, वेख रहा है, फिर भी बैठा वेख रहा है। वो तो बदलता ही नहीं। तो गुरु साहब कहते हैं तू अपने मन नूं केवल ते केवल उस पासे टोर, अविनाशी नूं मन विच रख। तेरी बिरती, तेरा मन, तेरी सुरती किसी नाशवान ते ना खलो जाए, क्योंकि वो जिहड़ा आप ही नाशवान है तेनों स्थिर किवें कर देगा?